जी प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी सरबजीत है। तो अज आपां पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का जिहड़ा सिलेबस है पंजाबी साहित्य नाल रिलेटेड जां पंजाबी लिटरेचर नाल रिलेटेड उहदे विच एक नाटक है झना दे पानी, जिहड़ा कि अजमेर सिंह औलख जी द्वारा लिखिया होया है। इस नाटक का जिहड़ा पहला घर है उहदियां जिहड़ियां दो झाकियां ने वो असी एक पहला वीडियो दे विच डिस्कस कर हटे हाँ। तो अज जिहड़ा साडा डिस्कशन का विषय है वो है कि इस नाटक की जिहड़ा पहला घर है दी उहदियां तीजी ते जिहड़ी चौथी झाकी है उहदे बारे डिस्कशन करनी। सो जिहड़ा घर पहले दी जिहड़ी तीजी झाकी है इहदा जिहड़ा समा है वो है अक्तूबर का अध। जिहड़ा यह नाटक जदों शुरू हुंदा हैगा जिहड़ी पहली झाकी है वो लगभग फरवरी जिहड़ा महीना है उहदे अध तो शुरू हुंदी हैगी है। तो लगभग ये जिहड़ी झाकी है 8वें 7वें 8वें महीने बाद की झाकी है सब तो पहली झाकी तो। पहलियां दोहां झाकियां दे विच असी ये सुन पढ़ समझ लिया हैगा कि जिहड़ा भंती है वह एक मुल की जनानी लैके आउंदा है जिहदा नाम कि गंगा है। तो उस गंगा नूं प्राप्त करने वास्ते उसे पिंड का जिहड़ा एक जग्गा जुगती उहदी घर वाली बलबीरो ते दर्शन जिहड़े ने वह कार्यशील हुंदे ने। सो हुण असी इहदी घर पहले की जिहड़ी तीजी झाकी है उहदे बारे डिस्कशन करते हैं, उहदे बारे जाण पछाण करते हैगे आ कि उस झाकी दे विच नाटककार ने की कुछ कहण दस्सण की कोशिश की है। तां जिहड़ी इह तीजी झाकी जदों शुरू हुंदी है तो उहदे विच की है कि जिहड़ा भंती है वह सवेरे सवेरे उठदा है। सवेरे उठण सार देखदा है कि उहदी जिहड़ी घर वाली है गंगो वह घरे नहीं हैगी, आसे पासे भालदा हैगा, घर दे विच भालदा आवाज़ां वूजां मारदा है। तो उहदी ओह जिहड़ी घर वाली है उहनूं नहीं लभदी थिआउंदी। तां भंती दे मन दे विच जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ा शक जांदा है उहनूं इह लगदा है कि उहदी जिहड़ी घर वाली है गंगा वह उहदा घर छड्ड के चली गई है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा भंती है वह मुल की जनानी लैके आया तो जिहड़ी मुल की जनानी है वो उहनूं कहंदी सी कि भी मैं बिहार जाना तां अपने घर जाना हैगा। तां भंती जिहड़ा है उहदे मन दे विच सब तो पहली गल यही आई है कि जिहड़ी मेरी घर वाली हैगी है वह इह छड्ड के चली गई है मैनूं ते इस घर नूं। उस तो बाद एक डाउट उहदे मन दे विच जिहड़ा क्रिएट हुंदा है वो डाउट हैगा उत्थे एक पात्र है, नाटककार ने एक नवां पात्र जिहड़ा हैगा वो इंट्रोड्यूस किया है, उहदा नाम है नरंगा नौदड़। जिहड़ा नरंगा नौदड़ पात्र है इहदे बारे भंती गल करदा है, मन दे विच सोचदा है कि थोड़े दिन पहला ही मैं जिहड़ा नरंगा नौदड़ सी उहनूं इत्थे लंघदे वड़दे देखिया, तुरदे फिरदे देखिया हैगा। जिहड़ा यह पात्र है नरंगा नौदड़ यह मुल दीआं तीवियां जिहड़ियां लैके आणियां ने, जिहड़े वेच-वट दा मामला है उहदे विच इनवॉल्व हुंदा हैगा, उहदे विच यह विचोलगिरी दा काम करदा है। तां भंती नूं इह शक भी पैंदा हैगा कि नरंगा पिछले दिनी इत्थे नेड़े तेड़े दिखिया सी, हो सकदा है ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ गंगा ਦੇ ਨਾਲ कोई पक ठक कर ली होवे अंदर खाते तो ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। सारा कुछ सोचण तो बाद ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ तक सोचिया हुई सोचा ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ काटा मार दिंदा है। काटा क्यों मारदा है? क्योंकि लगभग 8 महीने ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ हो गए ਉਹਨੂੰ गंगा ਦੇ ਨਾਲ इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਉਹ पूरे पक्के मन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ सोचदा है कि ਜਿਹੜੀ मेरी घर वाली है मुल की तीवी गंगा वो सारा कुछ कर सकती है पर वो मैनू छड्ड के नहीं जा सकती। जे उन्हें मैनू छड्ड के जाना होंदा तो बहुत पहला ही चली जाती। हुण एक होर कारण भी हैगा जिहदे करके वो छड्ड के नहीं जा सकती है। वो कारण की है कि जिहड़ी गंगा है वो प्रैगनेंट है, गर्भवती है, उम्मीदवारी तो है, बड़ी जल्दी ही उहदे बाल बच्चा होने वाला हैगा। वो बाल बच्चा जिहड़ा है वो भंती का बाल बच्चा है। तो भंती नूं इह गल दी श्योरिटी है कि जिहड़ी गंगा है
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਭੰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾ ਛਕਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਹੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਭੰਤੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਉਚਾਰਦਾ ਤਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭੰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ। ਡਾਂਟਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੀਵੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਟੂ ਫਟੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ? ਤਾਂ ਗੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਵਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਟੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਭੰਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਗੰਗੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਭੰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੜਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਚੱਕਦਾ, ਘੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਡੂੰਘੇ ਝਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੱਗੇ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀ ਸਾਜਰੇ ਆਈ ਹੈ ਬਲਬੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਭੰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ ਵੱਟੂਗਾ। ਬਲਬੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਨਰੰਗਾ ਨੌਧੜ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰੰਗਾ ਨੌਧੜ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਰੰਗਾ ਨੌਧੜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕ ਠੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਲਬੀਰੋ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਤੇ ਬਾਣੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5000 ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਉਧਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਤੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਬਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚੂਗਾ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੱਕ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭੰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਡੂੰਘੇ ਝਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਝਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਝਾਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਝਾਕੀ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭੰਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਭੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਬਲਬੀਰੋ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਨਰੰਗੇ ਨੌਧੜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਰੰਗੇ ਨੌਧੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਭੰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਬੀਰੋ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਬੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੱਬਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਗਤ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੰਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਭੰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੂਤਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣ ਹੈਗਾ, ਜਨਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਰੰਗੇ ਨੌਧਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਪਾਤਰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭੰਤੀ ਸਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪੰਤੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਗੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੰਗਾ ਨੌਧੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਣੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭੰਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ
चौथी ते आखिरी झाकी है वो इत्थे ही समाप्त हो जाती हैगी है। सो प्यारे विद्यार्थी है, इस तो बाद दूजा घर जिहड़ा है वो शुरू हुंदा हैगा। दूजे घर दियां 3 झाकियां ने ते सब तो आखिरी घर जिहड़ा तीजा घर है उहदी इक्को झाकी हैगी है। उहदे बारे जिहड़ी डिस्कशन हैगी है, इस नाटक बारे जिहड़ी जाण पछाण हैगी है वो आपां अगले लैक्चर दे विच करांगे। हुण मैनूं इजाजत दिओ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्नवाद, शब्बा खैर।